కొంచెం పోడియం ఇటు సైడ్ సార్ బర్న్ సార్ కొంచెం ఇటు బర్న్ అయితే ఓకే. జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు పాండు యాదవ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పార్టీ నాయకులు రఘునందన్ గారు, ప్రేమ్ సింగ్ రాథోడ్ గారు, శంకర్ యాదవ్ గారు, लाल सिंह गारू, राकेश जायसवाल जी, डॉक्टर सुरेखा जी, शशिकला कृष्णा जी, गोविंद राठी जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, रविंदर सिंह जी, नरारी जी, गोपाल जी, दयानंद यादव जी, पी विवेकानंदा जी, अविनाश देवड़ा जी, जे हरनाथ, गणेश यादव गारू, जेडी नितिन जी, लड्डू यादव, नितिन नंडेकर, स्वप्ना जी, डी अनिल, शैलेंद्र यादव, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत अन्य हमारा नेता है और एमआरपीएस के नेता इस कार्यक्रम में आए हुए सभी माताओं बहनों कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकला है जो 5th है वो भद्राचलम राम मंदिर से भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेके ये 5 यात्रा निकाले। आज सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यात्रा घूमते घूमते 2 तारीख को समाप्त होगा। 2 तारीख तक 119 असेंबली सेगमेंट्स में, सभी डिविजन्स में, सभी मंडल हेडक्वार्टर्स में यात्रा जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम का आज ऑल इंडिया पार्टी के आदेश पर देश भर में जो यात्रा निकल रही है उससे अंतर्गत तेलंगाना में भी यात्रा निकले। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी सरकार तीसरी बार सत्ता में आना चाहिए। जो मेरे से पहले जितने भी वक्ता बताए गए, नरेंद्र मोदी जी सरकार देश के लिए, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश में गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को और सेवा करने के लिए, देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाना चाहिए। इसके लिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम विजय संकल्प यात्रा के नाम पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं, आने वाला जो चुनाव है, ये चुनाव ये ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के कार्यकर्ताओं के सामने, देश के जनता के सामने एक बड़ा एजेंडा लगाया। नरेंद्र मोदी जी का आदेश था, जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी 270 सीट लेकर सत्ता में आई। दूसरे बार 310 सीट लेकर दूसरा बार सत्ता में आई। अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने एक एजेंडा दिया है, वो है 370 सीट इस आने वाले चुनाव में, अप्रैल में जो होगा उसमें जीतना है 370 सीट। इसीलिए देश भर में एक वातावरण है, जो भी शहर जाइए, जो भी प्रांत जाइए,
जो भी घर में जाइए, जो भी व्यक्ति में पूछिए, सभी लोगों का नारा है फिर एक बार मोदी सरकार। सभी लोगों का, वो महिला हो, नौजवानों, किसानों, बैकवर्ड क्लास का कम्युनिटी का हो, शेड्यूल कास्ट का कम्युनिटी का हो, व्यापारी हो, सभी वर्ग एक ही नारा उनके मन से आता है फिर एक बार मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार फिर एक बार आना चाहिए? देश के हित के लिए काम करने वाले एक एबल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार आजाद से आज तक कोई समस्या हल नहीं कर पाए, वैसे अलग अलग बड़े बड़े समस्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हल हुआ है। आर्टिकल 370 हो, जो देश में भ्रष्टाचारी था, कांग्रेस के जमाने में नरेंद्र मोदी जी से पहले 10 साल मनमोहन सिंह के जमाने में राज करते थे। 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका पार्टी के लोग लूटा है। 12 करोड़ रुपया लूटा था। आज मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर 9.5 years हुआ है। इस 9.5 years में 1 रुपए का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं किया है, 1 रुपए का भी। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, नरेंद्र मोदी जी सरकार देश के हित के लिए काम करने वाले सरकार है। मी अंदर कोरता हूं, నీతి కోసం, నిజాయితీ కోసం, ధర్మం కోసం, దేశం కోసం, దేశ ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలను పరిష్కరించినటువంటి సమర్థవంతమైనటువంటి నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇటీవల అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం జరిగింది. 500 సంవత్సరాల క్రితం విదేశాలకు చెందినటువంటి మొఘల్ దురాక్రమణదారుడైనటువంటి బాబర్ మన దేశంలోకి వచ్చి అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి రామ మందిరాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ వివాదాస్పద కట్టడం జరిగింది. రాముడు ఎక్కడైతే జన్మించాడో ఆయన దేవాలయాన్ని కొలగొట్టే రాముడు చిన్న పక్కన ఒక టెంట్ లో ఉన్నాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 500 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. ఎవరు పట్టించుకోలే. బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోలే. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాల తర్వాత రాముడి గురించి అని ఆలోచన చేద్దాం. మరి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు నాయకత్వంలో ఆ యొక్క రామ జన్మభూమి స్థానంలో మేము దేవాలయ నిర్మాణం చేస్తామని ఎన్నికల ప్రణాళికలు చెప్పాము. భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్పడం జరిగింది. అనేక రోజులుగా ఈ యొక్క రామ జన్మభూమి స్థానంలో దేవాలయ నిర్మాణం జరగాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో పోరాటాలు చేశాం. సోమనాథ్ నుంచి అయోధ్యకు రథయాత్రలు నిర్వహించాం. మేము అనేవాళ్ళం, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हमारा ये नारा था. मगर कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, ये कभी होगा नहीं, राम लला आएंगे, कब आएंगे, हमारा मजाक उड़ाते थे. मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं, राम लला हम आए हैं, मंदिर भी वही बनाए हैं. వేలాది మంది బలిదానం ఇచ్చారు. ఋషులు, మహానుభావులు, మేధావులు అనేక మంది బలిదానం ఇచ్చినా కూడా మందిర నిర్మాణం కాలేదు. కానీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఒక్క రక్తపు బొట్టు చిందకుండా ఈరోజు దేవాలయ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని జనవరి 22వ తేదీన ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది హిందువులందరూ కూడా మరి టీవీలలో వర్చువల్ గా ఆన్లైన్ లో చూస్తూ ఉంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం.
కోట్లాది మంది హిందువుల కళ సాకారమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టము మనం చూడడం జరిగింది. అందుకే మీ అందరికీ మనవి చేస్తాను, ఈ యొక్క దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశ గౌరవం పెరుగుతూ ఉంది. ప్రపంచంలో భారతదేశ గౌరవం గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎంతో మరి ఉన్నత స్థాయికి చేరడం జరిగింది. ఒక శక్తివంతమైనటువంటి దేశంగా ఎదిగాము. మరి ఒక మంచి పరిపాలన గత 9.5 సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చారు. అందుకే మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, వచ్చేటువంటి ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ఎన్నికలు, లోక్సభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఈ దేశానికి ఎవరు ప్రధానమంత్రి కావాలి అనే నిర్ణయం మళ్ళీ మనం తీసుకోబోతున్నాం. అందుకే ఆ ఎన్నికల్లో 3వసారి నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధాని చేసే విధంగా ఒక హ్యాట్రిక్ ప్రధానమంత్రిగా వారిని మళ్ళీ తిరిగి ప్రధానమంత్రిగా నిర్మాణం చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో మనం అందరం కూడా భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, ఈరోజు తెలంగాణలో కూడా 17కు 17 సీట్లు మనం గెలవాలి. హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఎంఐఎం సీటును కూడా ఈసారి మనం ఖచ్చితంగా కైవసం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు రేపు యాత్రలన్నీ కూడా ఓల్డ్ సిటీలో తిరుగుతా ఉన్నాయి. ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నటువంటి హిందువులే కాదు, ముస్లిం సోదరిమణులు కూడా పెద్ద ఎత్తున నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా ఉండేటువంటి అవకాశం. ట్రిపుల్ తలాక్ ఏదైతే ఉండేనో, ముస్లిం మహిళల మేడ మీద కత్తిలా వేలాడేటువంటి ట్రిపుల్ తలాక్ ఏదైతే ఉండేనో, ఆ యొక్క ట్రిపుల్ తలాక్ ను నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు రద్దు చేసి ముస్లిం మహిళలకు శక్తిని, ధైర్యాన్ని, స్వేచ్ఛనిచ్చారు. ముస్లిం మహిళలకు అన్ని రకాల హక్కులు కల్పించాడు. కాబట్టి ఈరోజు ముస్లిం మహిళలు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే ఒక అభిమానంతో ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో మన హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సీట్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ సీటును మనం గెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎంపీ అసదుద్దీన్ పార్లమెంట్ రాకుండా అడ్డుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అడ్డుకోవడం అంటే ఓటు హక్కు ద్వారా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో అడ్డుకోవాలి. కాబట్టి మనం అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం, అందరం కూడా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఈరోజు మతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏకమై ఈ యొక్క ఎంఐఎం పార్టీని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడుంటారో, ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడుంటారో, ఎంఐఎం పార్టీ ఎంపీ ఎక్కడుంటాడో అక్కడ అభివృద్ధి జరగదు, అక్కడ పనులు జరగవు. రౌడీజము, గూండాయిజము ఇదే ఉంటుంది. ఆస్తులు దోచుకుంటారు. ఈరోజు ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్రమంగా సంపాదించారు, కానీ ఏ ప్రజలకు అది సహాయం చేయరు. అందుకే ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఈరోజు ఎంఐఎం పార్టీని ఓడించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనము కమలం పువ్వు జెండా ఎగరేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నేను చాలాసార్లు ఉద్యమం చేశాను. హైదరాబాద్ మెట్రో వెళ్ళాలంటే ఎంఐఎం పార్టీ అడ్డుకుంటుంది. హైదరాబాద్ లో అభివృద్ధి జరగకుండా అవినీతికి పాల్పడుతూ ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేస్తూ హైదరాబాద్ లో అభివృద్ధి జరగకుండా ఎంఐఎం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా మరి ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకంగా, అభివృద్ధి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తాం. ఈరోజు ఎక్కడైతే మజ్లిస్ పార్టీ నాయకులు నేతృత్వం వహిస్తా ఉన్నారో అక్కడ డ్రైనేజ్ సమస్య గాని, మంచినీటి సమస్య గాని, రోడ్ల సమస్య గాని, పార్కుల సమస్య గాని, పాఠశాలల సమస్య గాని ఏవి కూడా పరిష్కారం కావు. వాళ్ళు పూర్తిగా అభివృద్ధి వ్యతిరేక శక్తులుగా ఈరోజు మజ్లిస్ పార్టీ హైదరాబాద్ లో రోజు రోజుకు బలం పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీగా మనమందరం నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు మజ్లిస్ పార్టీని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే టిఆర్ఎస్ పక్కన ఏరుతారు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్కన ఏరుతారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ పక్కన చేరి ఆ యొక్క పూర్తిగా
ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ పోలీస్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా తన గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఈరోజు పరిపాలన చేసే విధంగా పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా మజ్లిస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే మజ్లిస్ పార్టీని ఓడించడం కోసం మనమందరం నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి మీ అందరూ కోరుతూ, వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుందో ఆ ప్రభుత్వంలో మరి హైదరాబాద్ ప్రజానీకం యొక్క అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆశీస్సులు ఉండాలి. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజల ఆశీస్సులు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి అందజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందజేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి మన ఎంపీని గెలిపించి 370 ఎంపీలు అయితే అనుకున్నామో అందులో ఒక ఎంపీ హైదరాబాద్ నుంచి గెలవాలని నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈ మా అసోసియేషన్ ఠాకూర్ వారి మరియు జిమరాదార్ వాళ్ళు గౌరీవాడ వాళ్ళు సన్మానించవలసిందిగా, అదేవిధంగా యువమోర్చా కమిటీ వాళ్ళని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వేరే వాళ్ళందరూ ఆగండి ప్లీజ్. అదేవిధంగా ఎంఆర్పీ